नमस्कार। महाशिवरात्रि बा जागर उपलक्षे समस्त को अनेक अनेक अभिनंदन और शुभेच्छा। महाप्रभु शंकर आपण मानकर समस्तंकर मनोकामना पूर्ण करंतु। भारतीय संस्कृतिर पवित्र आध्यात्मिक चेतन रे आजिर दिनटी एक अनन्य एवं महिमामय स्थान अधिकार करिछि। फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि पालित हेउथिबा एई महापर्व महाशिवरात्रि केवल एक परंपरा नुहे बरं यह मानव आत्मार परमात्मा सहित मिलनर एक महान संकेत। शिवरात्रिर अर्थ हेउछि शिवंकर रात्रि। अंधकारर विनाश करी ज्ञानर आलोक विच्छुरित करिबा पई देवाधिदेव महादेव जो रात्रि रे आत्मप्रकाश करथिले ताहा ही महाशिवरात्रि। एई दिन समग्र भारतवर्ष विशेषकर ओडिशार कोण अनुकोण शैवमय होई उठे। महादेव हेउछंती मंगलकारी, सेही अकलन शक्तिर आधार जे सृष्टिर स्थिति और प्रलयर नियंत्रक। पौराणिक मान्यता अनुजाई एही दिन शिव और शक्तिंकर पवित्र मिलन घटिथिला। अन्य एक पौराणिक कथावस्तु अनुजाई समुद्र मंथन समय जेतेबेले समग्र विश्व को ध्वंस करिबा पई भयंकर हलाहल विष बाहरिथिला, सेतेबेले सृष्टि को रक्षा करिबा पई भगवान शिव सेही विष को निज कंठरे धारण करथिले। सेही विषर ज्वालारे तांक कंठ नील पड़ जाइथिला एवं से नीलकंठ नाम रे परिचित हेले। विषर प्रभाव को शांत करिबा पई देवता माने राति सारा तांको जलाभिषेक करिबा सह जाग्रत रही स्तुति गान करथिले। सेही स्मृति को पाथेय करी भक्त माने आज मध्य जागर रात्रि रे उजागर रही प्रभुंकर आराधना करंती। शिवरात्रिर आध्यात्मिक दिग अत्यंत गभीर। मनुष्यर अज्ञानता अहंकार एवं विकार गुणगुड़ी को शिवंक चरण रे समर्पि देई एक नूतन चैतन्य प्राप्त करिबा हेउछि एही व्रतर प्रकृत लक्ष्य। लिंग पुराण अनुजाई एही दिन शिव एक अनादि और अनंत ज्योतिर्लिंग रूपरे आत्मप्रकाश करथिले। ब्रह्मा एवं विष्णु सेही लिंगर आदि और अंत खोजिबाकु चेष्टा करी विफल होइथिले, जहा शिवंकर सर्वव्यापकता को प्रमाणित करे। ओडिशार जनजीवन रे जागर व्रतर एक स्वतंत्र सांस्कृतिक आवेग रहिछि। शिव मंदिर मानकरे भोर समयरु भक्त मानकर प्रबल भिड़ जमे। श्रद्धालु माने पवित्र नदी बा पुष्करिणी रे स्नान सारी शुद्धभूत होई बेलपत्र, धुतुरा फूल, मंदार फूल एवं कंचा क्षीर घेनी शिव मंदिर को जाती। बेलपत्रर महत्व शिव पूजारे अतुलनीय। कहा जाए जे बेलपत्रर तीनोटी पत्र सत्व, रज और तम गुणर प्रतीक एवं एहाकु अर्पण कले मनीष समस्त पापरु मुक्ति पाए। भक्त माने दिन सारा उपवास रही शरीर और मन को शुद्ध करती। ओं नमः शिवाय मंत्रर ध्वनि रे गगन पवन प्रकंपित होई उठे। उपवासर अर्थ केवल भोकिला रहिबा नुहे बरं उप अर्थात निकटरे एवं बास अर्थात रहिबा। परमात्मा निकटरे बास करिबा ही प्रकृत उपवास। रात्रि आगमन सहित जागरर प्रकृत उत्साह आरंभ हुए। शिवरात्रिर चारि प्रहर पूजा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। प्रथम प्रहर रे दुग्ध, द्वितीय रे दही, तृतीय रे घी एवं चतुर्थ प्रहर रे महू द्वारा शिवंकर अभिषेक करा जाए। ओडिशार प्रसिद्ध शैवपीठ यथा भुवनेश्वरर श्री लिंगराज मंदिर, पुरीर श्री लोकनाथ मंदिर, आरडीर श्री आखंडलमणि, कपिलासर चंद्रशेखर जीव एवं कोरापुटर गुप्तेश्वर मंदिर रे एही दिन एक अपूर्व दृश्य देखिबाकु मिले। मंदिर प्रांगण रे हजार हजार दीपर आलोक एक स्वर्गीय परिवेश सृष्टि करे। भक्त माने हातरे माटी दीप धरी मनरे शिवंकु स्मरण करी राति सारा उजागर रहंती। एही उजागर रहिबा बा जागरर तात्पर्य हेउछि आम भितर थिबा प्रमाद और आलस्य को त्याग करी सचेतन हेबा।
ଜାଗର ରାତ୍ରିରେ ଶିବ ପୁରାଣ ପାଠ, ଭଜନ ଓ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଜ୍ଜି ରହନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରକୁ ମହାଦୀପ ଅଣାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚେ। ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଶୈବ ଧର୍ମର ଏହି ମହାନ ପର୍ବ ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ଯାହା ଶିବଙ୍କର କରୁଣାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟାଧ ଶିକାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କୌଣସି ପଶୁ ନ ପାଇବାରୁ ଏକ ବେଲଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବସିଥିଲା। ସେହି ଦିନଟି ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା। ରାତ୍ରି ସାରା ସେ ଅଜାଣତରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇ ତଳକୁ ପକାଉଥିଲା, ଯାହା ଗଛ ମୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହା ସହ ସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ରାତିସାରା ଉଜାଗର ରହିଥିଲା। ଅଜାଣତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ବ୍ୟାଧକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଶିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୋଳା। ସେ ସାମାନ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ଆଶୁତୋଷ। ଶିବରାତ୍ରିର ମହିମା କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟରୁ ହିଁ ସବୁକିଛିର ସୃଷ୍ଟି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ। ଏହି ଦିନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏପରି ରହେ ଯେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୈବପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥାଏ। ଲୋକମାନେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପରିବାର ସହ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗର ମେଳା ଏକ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ। ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳଣା, ମିଠା ଏବଂ ଘରକରଣା ଜିନିଷର ପସରା ମିଳିଥାଏ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଭଜନ ସମାରୋହ ରାତି ସାରା ଚାଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାମାଜିକ ମିଳନର ପର୍ବ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶିବରାତ୍ରିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅତୁଟ ରହିଛି। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରର ଶାନ୍ତି ହରାଇ ବସିଛି। ଶିବରାତ୍ରି ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ। ଶିବଙ୍କର ରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଗଙ୍ଗା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏକି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, କଣ୍ଠରେ ବିଷ ଯିଏକି ସଂଘର୍ଷ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ, ତିନି ଗୁଣ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଛି। ସେ ଶ୍ମଶାନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅହଙ୍କାର କରିବା ବୃଥା। ଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆମର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କଲ୍ୟାଣ ବିଧାନ ହେଉ। ଶିବମ୍ ଶାନ୍ତମ୍ ଅଦ୍ୱୈତମ୍। ଶିବ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ, ଶିବ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ହିଁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଏହି ମହାଜାଗର ପର୍ବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରୁ। ଜାଗର ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମର ମନ୍ତ୍ର ଅନୁରଣିତ ହେଉଛୁ। ଏହା ହିଁ ମହାଶିବରାତ୍ରିର ପ୍ରକୃତ ସାରତତ୍ତ୍ୱ। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନଟରାଜ କୁହାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିର ସଂରଚନା ଏବଂ ବିନାଶର ଏକ ତାଳବଦ୍ଧ ରୂପ ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନୃତ୍ୟର ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କଳାକାରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦିନ ନାଟ୍ୟାଞ୍ଜଳି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ଶିବରାତ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଅକ୍ଷର ପୃଥିବୀ
ଜଳ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ ଏବଂ ଆକାଶ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଏବଂ ସେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ। ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଏହି ଦିନ ଜାଗର ଓଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମହିଳାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଓ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ହୋଇ ଆଲୋକିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ଖେଳିଯାଏ। ସାରା ରାତିର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମିଳୁଥିବା ସେହି ଶାନ୍ତି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ମହାଦୀପର ସେହି ଶିଖା ଯେପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ, ଭକ୍ତର ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଗତି କରେ। ଏହା ହିଁ ଜାଗର ବ୍ରତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଶିବଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଆଦି, ସେ ଅନ୍ତ। ସେହି ମହାକାଳଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଶିବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ। କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରಂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରಂ ସଦା ବସନ୍ତಂ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି। ଏହି ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଶିବରାତ୍ରିର ମହିମା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଶୈବପୀଠରେ ଜାଗର ଉତ୍ସବର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ପୀଠରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବାର ସମୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ, ସେହିପରି କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱର ଏକ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଦେବତା। ସେ ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଚାହାନ୍ତି ସଚ୍ଚୋଟ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା। ଜଣେ ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ ହେଉ, ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଏହି ସମାନତା ଓ ସରଳତାର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଶିବରାତ୍ରିରୁ ପାଉ। ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ଯେଉଁ ବେଲପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଆମେ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ, ତାହା ପ୍ରକୃତି ସହ ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନରେ ଶିବ ବିଦ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପୂଜା। ଜାଗର ରାତ୍ରିର ସେହି ନିସ୍ତବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଶିବଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ଧାନ ପାଉ। ସେହି ଜ୍ୟୋତି ଆମକୁ ଜୀବନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଆସୁଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଭକ୍ତି, ସାମାଜିକ ଏକତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଏହି ମହାମିଳନ ପର୍ବ ସର୍ବଦା ମାନବ ଜାତିକୁ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ।